Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fadhil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma ila arwah abaihi wa ikhwanihi al-anbiya al-mursalin wa sahabati ajma'in والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمين في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمسلمين الشيخ محمد البدري والشيخ ورب أرواحنا بهدي الدين بالجهد الخير إلى شيخنا ورب أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن السلام وأصولهم وفروئهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير دافعة لكل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أربعة من النساء في الجنة وأربعة في النار. وذكر صلى الله عليه وسلم من الأربعة اللواتي في الجنة امرأة عفيفة أي كافة عن الحرام طائعة لله ولزوجها ولودا waludun nih kalau baris tuh waludun bukan waludan waludun. Waludun
ودود أي كثيرة الولد صابرة قانعة أي راضية باليسير مع زوجها. قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن المرأة إذا لم تفرج عن زوجها في ضيقه لعنها الله تعالى وغضب عليها ولعنتها الملائكة أجمعون ذات حياء وإن غاب عنها زوجها حفظت نفسها وماله أي الزوج. قال سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نظرت امرأة إلى غير زوجها بشهوة إلا سمرت عيناها يوم القيامة. وقال أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خلق الله تعالى في سماء الدنيا 70,000 ملك يلعنون كل امرأة تخون زوجها في ماله. وكان يوم القيامة مع السهرة والكهنة وإن أفنت أمورها في خدمة زوجها. وقال معاوية إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيما امرأة أخذت من مال زوجها بغير إذنه إلا كان عليها وزر 70,000 سارق. وإن حضر أي الزوج أمسكت لسانها عنه وذكر صلى الله عليه وسلم من الأربعة امرأة مات زوجها ولها أولاد صغار فحبست نفسها على أولادها وربتهم وأحسنت إليهم ولم تتزوج خشية أن يضيعوا. قال صلى الله عليه وسلم حرم الله على كل آدمين الجنة أن يدخلها قدري غير أني أنظر عن يميني فإذا امرأة تبادرني
إلى باب الجنة فأقول ما لهذه تبادرني ويقال لي يا محمد هذه امرأة كان حسناء جميلة وكان عندها يتامى لها فصبرت عليهن حتى بلغ أمرهن الذي بلغ فشغل الله لها ذلك ثم قال صلى الله عليه وسلم وأما الأربعة اللواتي في النار وامرأة بذية اللسان أي فاحشته على زوجها إن غاب عنها زوجها لم تسن نفسها وإن حضر آذته بمد الحمزة أي أغضبته من غير ذنب بلسانها. قال عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيما امرأة رفعت صوتها على زوجها إلا لعنها كل شيء طلعت عليه الشمس وامرأة تكلف زوجها ما لا يطيق. قال أبو ذر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن امرأة عبدت عبادة أهل السماوات وأهل الأرض ثم أدخلت على زوجها الغم من جهة النفقة إلا جاءت يوم القيامة ويدها مغلولة إلى عنقها ورجلها مقيدة وسترها مهتوك ووجهها كاله وتعلق بها ملائكة غلاد شداد يهون بها في النار. وامرأة لا تستر نفسها من الرجال وتخرج من بيتها متبرجة أي مظهرة بزينتها ومحاسنها للرجال. قال سلمان الفارسي رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيما امرأة تزينت وتطيبت وخرجت من بيت زوجها بغير إذنه فإنها تمشي في سخط الله وغضبه حتى ترجع. قال صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نزعت ثيابها في غير بيتها أي تكشفت للأجانب خلق الله عز وجل
anha satrahu rawahul imamu Ahmadu wa Tabarani wal hakimu wal Baihaqi wa imra'atun laisa laha hammun illa al-aklu wasyurbu wan nawmu wa laisa laha ragbatun ay iradatun fi salatin wala fi ta'atillahi wala fi ta'ati rasulih sallallahu alaihi wasallam wala fi ta'ati zawjiha al-mar'atu idza kanat bihadhihi sifati ayil arba'ati al-madmumati kanat al-unatan ay mub'adatan anil khairi min ahlin nari illa an tatuba ay min dhalika kullihi. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Imamul Muallif rahimahullah wa adama an-naf'a bihi wa barakati ulumih wa bikum fid dharain amin. Qala radhiyallahu ta'ala ankum. Bismillahirrahmanirrahim. Wa jaa'a 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qala, datang hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, arba'atun minan nisa'i fil jannati, ada 4 kelompok perempuan tempatnya di surga. Wa arba'atun fin nari, 4 lagi tempatnya di neraka. Ada 4 golongan perempuan, 4 yang ini pertama di surga, yang kedua di neraka. Wa dzakara sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam min al-arba'atil lawati fil jannati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 4 perempuan yang tempatnya bakal dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini pasti kan? Pasti ini. Bukannya omongan kosong ini, bukan cerita, bukan dongeng, pasti. Imra'atun afifatun ay kafatun anil harami, perempuan yang menjaga dirinya dari sesuatu yang haram. Dijaga dirinya tuh, nggak mau dia berbuat atau melakukan sesuatu yang haram. Ta'iatun lillahi wa li zawjiha, perempuan yang menjaga dari yang haram, taat kepada Allah, taat kepada suaminya itu. Jadi ini perempuan menjaga dirinya dari yang Allah haramkan. Yang kedua, kemudian dia taat kepada Allah, taat kepada suaminya. Waludun ay kathiratul waladi, dibenerin tuh, nggak ada alifnya tuh ya. Di kitab waludan ya, di kitab ada alifnya itu, alifnya dicoret tuh. Lalas sawab waludun, ini salah penerbit begini. Waludun, walud artinya kathiratul waladi, perempuan yang banyak anak. Ini jarang sekarang mau anak. Ya, orang dulu kan anaknya bisa 11, bisa 13 ya. Kalau sekarang 2, 3, tanah udah kurang soalnya. Jadi walud, perempuan tuh, perempuan yang banyak apanya? Yang anaknya. Sabiratun qani'atun, perempuan yang sabar. Jadi perempuan yang menjaga dirinya dari yang Allah haramkan, taat kepada Allah, taat kepada suaminya, kemudian banyak anak, kemudian sabar. Kemudian qani'atun ay radiyatun bil yasiri ma'a zawjiha, dia qanaah, dia senang dengan pemberian yang sedikit dari suaminya. Suaminya ngasih sedikit, dia senang, nggak gerutu, nggak ngedumel, kakak. Ini perempuan ahlul jannah, ini perempuan. Siapa yang bilang? Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, handphonenya, matiin handphonenya, banting nggak apa-apa kalau ngaji. Qala Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, berkata Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu,
Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innal mar'ata idza lam tufarrij an zawjiha fi diqihi. Seorang istri apabila dia enggak melonggarkan dari suaminya pada waktu suaminya susah, enggak bikin luas, enggak bikin longgar ke suaminya, nyusahin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'anahallahu ta'ala. Pertama, Allah laknat perempuan yang demikian padanya. Suami lagi susah, malah diapain? Malah dibikin susah lagi. Lam tufarrid, kan seharusnya enggak dibikin senang, dibikin gampang, dibikin mudah. Ini enggak. Suami lagi susah ekonominya, malah dibikin tambah susah lagi. Perempuan yang demikian padanya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'anahallahu ta'ala, pasti Allah akan melaknatnya. Wa ghadiba alaihi, Allah murka kepadanya. Kemudian yang kedua, wa la'anathal malaikatu ajma'una, dikutuk oleh semua malaikat. Allah, kayak apa ini perempuan nih? Perempuan yang suaminya lagi susah, lagi sulit suaminya, ekonominya, ditambahin apa? Ditambahin susah sama ini istrinya, ini perempuan nih. Perempuan yang seperti ini, kata Rasulullah SAW, dikutuk oleh Allah, dimurkai oleh Allah, bahkan dikutuk oleh semua malaikat-malaikat Allah. Jadi yang tadi bernama perempuan yang ahli surga, perempuan yang menjaga diri daripada yang haram, taat kepada Allah, taat kepada suaminya, banyak anak, sabar, kemudian senang dengan pemberian yang sedikit dari suaminya. Datu hayain, perempuan yang punya malu. Wa in ghaba anha zawjuha, yang dibilang malu kalau suaminya nggak ada, lagi bekerja, lagi pergi, lagi usaha, lagi dagang. Hafizat nafsaha wa malahu ayyiz zawji, dia jaga dirinya, dia jaga harta suaminya. Ini perempuan ahli surga. Jadi perempuan waktu suaminya kerja, waktu suami dagang, usaha, keluar rumahnya, dia jaga dirinya dan dia juga jaga apa? Harta daripada suaminya. Qala Salman al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu, berkata Sayyidina Salman al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam yaqulu, kata beliau, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma nazarat imra'atun ila ghairi zawjiha bi syahwatin, tidaklah seorang istri melihat kepada yang bukan suaminya dengan syahwat. Ya Allah, sebab ini. Jadi ada perempuan udah punya suami, ngelihat suami orang dengan apa? Dengan syahwat. Apa nafsu sama suami gak ada apa? Gak ada syahwat. Sama laki orang ada syahwat. Nah ini yang seperti ini kata Rasulullah SAW. Seorang perempuan, seorang istri yang melihat kepada selain suaminya, bukan suaminya, tapi dengan syahwat. Kata Rasulullah SAW, illa sumirat ainaha yaumal qiyamati, nanti dibaku matanya pada hari kiamat. Jadi perempuan, seorang istri yang melihat, memandang kepada yang bukan suaminya, lihat suami orang kayaknya keren, kayaknya ganteng, lihat suami sendiri kayaknya, ya Allah, suami itu begitu-begitu aja. Nah perempuannya seperti ini nih, kata Rasulullah SAW, yang dia melihat, memandang kepada selain suaminya dengan syahwat. Kata Rasulullah SAW, nanti pada hari kiamat matanya diapain dari itu? Dipaku oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Abu Ayyub al-Ansari radhiyallahu taala anhu, berkata Sayyidina Imam Abu Ayyub al-Ansari radhiyallahu taala anhu, kata beliau, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khalaqallahu ta'ala fi sama'id dunya sab'ina alfa malakin, Allah menciptakan di langit dunia 70.000 malaikat, yal'anuna kulla imra'atin takhunu zawjaha fi malihi. Ini 70.000 malaikat melaknat setiap istri yang berkhianat kepada suaminya pada harta suaminya. Suaminya hartanya diambil, duitnya dicolongin, diambilin. Ini perempuan yang seperti ini, kata Rasulullah SAW,
Allah ciptakan di langit dunia tadi berapa tuh? 70.000 malaikat yang tugasnya kerjaannya melaknat setiap istri yang berkhianat kepada suaminya pada harta suaminya. Jadi nggak boleh kita 1 rupiah, 1 perak, 1000 harta suami jangan diapain, jangan diambil. Ini kata Rasulullah SAW, perempuan yang demikian modelnya, dia berkhianat terhadap harta suaminya, maka akan dilaknat oleh 70.000 malaikat. Wa kanat yaumal qiyamati ma'as saharati wal kahanati. Nanti pada hari kiamat bersama tukang-tukang sihir kumpulnya, bersama tukang-tukang tenung. Jadi kumpulnya nanti perempuan yang model seperti ini bersama tukang sihir, bersama tukang tenung. Wa in afnat umurha fi khidmati zawjiha, sekalipun dia habiskan umurnya untuk berkhidmat kepada suaminya, sekalipun demikian, tapi dia ambil duit suaminya, dia colong duit suaminya, maka perempuan yang demikian tadi pertama dilakukan oleh 70.000 malaikat. Kemudian nanti pada hari kiamat bersama tukang sihir dan tukang tenung. Wa qala Muawiyah, berkata Sayyidina Muawiyah radhiyallahu taala anhu, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyumma imra'atin akhadat min mali zawjiha, istri manapun yang mengambil harta suaminya bighairi idnihi, tanpa izin dari suaminya, illa kana 'alaiha wizru 70 alfa sariqin, istri yang demikian modelnya dia mendapatkan dosa 70.000 pencuri. Jadi istri yang mengambil harta suami tanpa izin dari suaminya akan Allah limpahkan kepadanya dosa sama dengan 70.000 pencuri. Maka jangan diambil ya dari suami ya, mau 1 perak, mau 1000 jangan. Ini merupakan ancaman dari siapa ini? Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Wa in hadara aizawju, jika suaminya ada, amsakat lisanaha anhu, dia tahan lidahnya dari suaminya, nggak mau nyakitin suaminya. Ini pendapat ahli surga. Perempuan yang ahli surga, kata Rasulullah SAW, kalau suaminya ada, maka dia tahan lidahnya, nggak mau nyakitin suaminya. Wa zakara sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam al-arba'ati, kemudian Nabi menyebutkan yang keempat yang merupakan perempuan ahli surga, imra'atun mata zawjuha, seorang istri yang suaminya udah meninggal dunia, walaha auladun sigharun, suaminya punya anak masih kecil-kecil, fahabisat nafsaha ala auladiha, dia tahan dirinya karena untuk apa? Untuk anak-anaknya. Warabbathum, dididik, dipelihara itu anak semua. Wa ahsat ilaihim, kemudian diperlakukan dengan baik itu anak semuanya. Walam tatazawwad, dia nggak nikah lagi, nggak kawin lagi. Kenapa demikian? Khasyata an yudayyahu, khawatir nanti anak-anaknya ditelantarkan tuh. Jadi istri yang keempat demikian, yang merupakan istri ahli apa? Ahli surga. Suaminya meninggal, anak masih kecil-kecil, dia nggak mau apa? Nggak mau kawin lagi, khawatir nanti anaknya ditelantarin. Qala sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam, harramallahu ala kulli adamiyyin al-jannata an yadkhulaha qabli. Kata Rasulullah SAW, Allah haramkan setiap manusia memasuki surga sebelum aku. Ghaira anni anzuru an yamini, tetapi aku melihat di sebelah kanan aku. Apa yang Nabi lihat? Fa idza imra'atun tubadiruni ila babil jannati, tiba-tiba ada seorang perempuan yang cepat-cepat bergegas kepada aku menuju pintu surga. Kata Nabi demikian. Semua manusia hamba Allah dilarang oleh Allah untuk masuk surga sebelum Rasulullah SAW.
Tapi Nabi melihat tuh ada seorang perempuan yang cepat-cepat bergegas dia ke Nabi Muhammad SAW menuju kepada pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Fa'aqulu, maka aku langsung nanya kepada ini perempuan, mali hadhihi tubadiruni. Aku nanya, ini perempuan ngapain? Pengen nyusul aku segera, pengen masukin pintu surga. Fayuqalu li, maka dikatakan kepada aku, kata Rasulullah SAW, ya Muhammadu, hadihi imra'atun kana hasna'a jamilatan. Ini seorang perempuan yang cantik, kemudian baik budi pekertinya. Wa kana indaha yatamah, dia punya anak-anak yatim. Fasabarat alaihinna hatta balagha amruhunna alladhi balag. Kemudian dia sabar, dia jaga, dirawat anak-anaknya sampai tumbuh dewasa semua, sampai besar semua. Asyaqallahu laha dzalika. Allah bersyukur kepada perempuan yang seperti ini modelnya. Itu demikian ya. Jadi suaminya meninggal dunia, dia punya anak, dia nggak mau kawin lagi, nanti dia akan nyusul masuk surga bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh, itu merupakan 4 perempuan yang merupakan ahli apa? Ahli surga. Perempuan yang menjaga dirinya dari yang haram, taat kepada Allah, taat kepada suami, banyak anak, sabar, redha dengan pemberian sedikit dari suaminya. Perempuan yang malu kalau suaminya nggak ada, maka dia jaga dirinya, jaga harta suaminya. Kalau suaminya ada, maka dia langsung menjaga lidahnya, nggak mau nyakitin suaminya. Yang keempat, ada seorang perempuan, suaminya meninggal dunia, anak-anaknya masih kecil, dia nggak mau apa? Dia nggak mau kawin lagi. Itu demikian. Ini merupakan 4 perempuan yang merupakan ahli syurga. Thumma qala sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Kemudian Nabi bersabda, wa ammal arba'atul lawati fin nari. Adapun 4 perempuan yang merupakan ahli neraka nanti, famra'atun badhiyatul lisani ay fahishatuhu ala zawjiha. Perempuan yang buruk lidahnya kepada suaminya, nyakitin suaminya, ngomongnya kasar sama suaminya. Ini ahli neraka perempuan seperti ini. In ghaba anha zawjuha lam tasun nafsaha. Kalau suaminya nggak ada, dia nggak bisa jaga dirinya. Wa in hadara, kalau suaminya ada, adathu bimaddil hamzati ay aghdabathu min ghairin bid. Dia bikin marah suaminya tanpa ada kesalahan dari suaminya. Jadi kalau suaminya nggak ada, dia nggak bisa jaga dirinya. Kalau suaminya ada, maka dia akan bikin marah suaminya bilisaniha, dengan lidahnya. Ini perempuan ahli neraka seperti ini. Qala Ibnu Khattab radhiyallahu taala anhu, berkata Sayyidina Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, sesungguhnya Rasulullah bersabda, ayyuma imra'atin rafa'at sautaha ala zawjiha. Istri manapun yang mengangkat suaranya di hadapan suaminya, dia marah, dia kencang suaranya di hadapan suaminya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illa la'anaha kullu syai'in tal'at alaihi syamsu. Perempuan yang seperti ini nanti akan dikutuk oleh semua makhluk Allah yang terkena sinar matahari. Ya Allah, banyak gak tuh? Banyak banget tuh. Perempuan yang ngangkat suaranya di hadapan suaminya, diangkat, dia kesel sama suaminya, diangkat suaranya. Perempuan yang seperti itu Rasulullah SAW akan dilaknat, dikutuk oleh semua makhluk Allah yang terkena sinar matahari pada waktu terbit matahari. Kemudian wa mar'atun tukallifu zawjaha ma la yutiqu. Seorang istri yang membebankan kepada suaminya di luar kemampuan suaminya. Suami nggak mampu beli, dipaksain biar apa? Biar beli. Ini perempuan yang seperti ini kata Rasulullah, min ahli nar. Qala Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, berkata Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqulu, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda,
inna imra'atan 'abadat ibadata ahli samawati wa ahli ardi. Seorang perempuan, seorang istri, ibadahnya sama seperti ibadah ahli langit dan ahli bumi, saking maksimal ibadahnya kepada Allah. Thumma adkhalat ala zawjiha al-ghamma min jihatin nafaqati. Kemudian ini istri membuat bingung suaminya dari sisi nafkah. Padahal ini perempuan ahli apa? Ahli ibadah. Tapi suami dibikin bingung lantaran nafkahnya itu. Kata Rasulullah SAW, illa ja'at yaumal qiyamati. Datang nanti pada hari kiamat istri yang seperti ini, wa yaduha maghdulatun ila unuqiha. Tangannya dibelenggu ke lehernya. Wa rijluha muqayyadatun. Kakinya diikat. Wa satruha mahtubun. Aibnya dibuka oleh Allah di hadapan semua hamba Allah. Wa wajhuha kalihun. Mukanya cemberut, mukanya merengut. Wa ta'allaqa biha malaikatun ghiladun shidadun yahuna biha finnar. Malaikat gantung perempuan yang seperti ini. Malaikat-malaikat yang tegas, yang keras, yang mereka semua akan menggiring ini perempuan, nyemplungin ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Tuh, perempuannya apa tuh? Yang tadi padahal ahli apa? Ahli ibadah. Tapi pas lumpengan nafkah, suami dibikin bingung suaminya. Dikasih sedikit, dia ngedumel, dia marah, dia cemberut sama suaminya. Perempuan yang seperti ini, kata Rasulullah SAW, nanti pada hari kiamat datang, tangannya terbelenggu ke lehernya, kakinya diikat, aibnya dibuka, mukanya merengut, dan malaikat nanti akan membawa, nyemplungin ini perempuan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya perempuan, istri, udah suami kasih berapa terima aja, senyum aja udah, ketawa aja, nyengir aja, senyumin aja udah, jangan diapain, jangan ya bang, jangan, gak usah, udah dikasih berapa aja, udah senyum aja. Kemudian wa imra'atun la tasturu nafsaha minar rijali. Perempuan ahli nar adalah seorang istri yang tidak menutup dirinya dari hadapan suami dan dari hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Wa takhruju min baitiha mutabarrijatan. Jadi pakai bajunya baju apa tuh? Yang pensiunnya tuh, yang keteknya kelihatan, yang pahanya kelihatan, yang betisnya kelihatan, nggak ditutup auratnya. Ini perempuan ahli nar. Wa takhruju min baitiha mutabarrijatan ay mulhiratan li zinatiha wa mahasiniha lirijali. Dan ini perempuan keluar dari rumahnya dalam keadaan menampakkan dandanannya dan kecantikannya, tapi untuk laki-laki lainnya tuh. Makanya kita punya bini ajarin, kalau pengen dandan niatin buat saya, buat abang, buat ayah, buat papa, tuh gitu bilangin tuh. Kalau pengen dandan niatin, jangan buat siapa? Jangan buat laki-laki lain tuh. Kalau dia memang buat laki-laki lain, tadi kata Rasulullah SAW, ini perempuan termasuk apa? Min ahlin nar. Allah. Jadi bukan nggak boleh apa? Bukan nggak boleh apa? Dandan, silahkan dandan, tapi niatin buat siapa? Buat suaminya, silahkan diperbolehkan. Qala Salmanul Farisi radhiyallahu taala anhu, berkata Sayyidina Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu, kata beliau, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, ayyuma imra'atin tazayyanat, istri manapun yang berdandan, bersolek diri, wa tatayyabat, pakai minyak wangi, sama suami bilangin, pakai minyak wangi tapi niatnya buat abang, buat ayah, buat papa, jangan buat siapa? Laki-laki lain tuh. Bilang begitu. Jadi dandan niatin buat suami, pakai minyak wangi niatin buat suami. Jadi istri manapun yang dia dandan kemudian pakai minyak wangi, wa kharajat min baiti zawjiha bighairi idnihi, keluar dari rumah suaminya tanpa izin suaminya, fa innaha tamshi fi sakhatillahi wa ghadabihi hatta tarji'ah, maka sungguhnya
dia sedang berjalan dalam murka dan marahnya Allah sampai dia balik, sampai dia pulang. Ya Allah, serem tuh perempuan yang dandan, dia pakai minyak wangi, keluar dari rumah suaminya tanpa izin suaminya, dia berjalan dalam murka Allah, dalam marahnya Allah sampai dia pulang. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, ayyuma mur'atin, ini perempuan yang pergi ini jangan sampai nanti bilang nggak boleh apa, nggak boleh dandan, silahkan dandan. Tapi tadi itu niatnya tuh, dandannya buat siapa? Buat suami. Pakai minyak wangi buat siapa? Buat suami, silahkan, diperbolehin. Jangan keluar bau, jangan keluar pakai minyak wangi biar rapi, biar cakep tuh. Tapi niatin dandannya pakai minyak wanginya buat suaminya. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, ayyuma imra'atin naza'at thiyabaha fi ghairi baitiha ay takasyafat lil ajanibi, istri manapun yang dia keluar dari rumahnya, pada selain rumahnya, dia membuka, dia punya auratnya di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, dibuka auratnya, kelihatan keteknya, kelihatan pahanya. Anti yang udah pakai jilbab, jangan kelihatan nih lehernya. Leher jangan apa? Jangan kelihatan. Kemudian jangan pakai lengan pendek. Yang udah pakai jilbab jangan pakai apa? Lengan pendek, pakai lengan panjang tuh. Karena perempuan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya semuanya aurat. Semuanya apa? Aurat tuh. Jangan pakai jilbab tapi pakai apa? Lengan segini tuh, ini kelihatan, ini aurat perempuan tuh, ini aurat perempuan. Atau lehernya kelihatan, sama aurat juga. Jangan kelihatan, rambut sedikit jangan kelihatan. Jadi semua perempuan tuh demikian. Auratnya di hadapan laki-laki adalah semua bagian tubuhnya tuh. Jangan sampai pakai jilbab tapi apa bajunya? Pakai lengan pendek. Atau yang sekarang pakai jilbab yang apa tuh? Biar nggak ngerti gitu tuh, kelihatan lehernya tuh, digitu doang tuh, kelihatan lehernya, itu sama, nggak boleh. Jelas ya? Perempuan yang demikian kata Rasulullah SAW, kharakallahu azza wa jalla anha satraha, Allah akan hancurkan aib yang menutup dirinya. Rawahul Imam Ahmad wa Tabarani wal Hakim wal Baihaqi. Ini hadis riwayat Imam Ahmad, Imam At-Tabarani, Imam Al-Hakim, dan Imam Al-Baihaqi radhiyallahu anhu. Kemudian wa imra'atun laisa laha hammun illa al-aqlu wa syurbu wan naumu. Seorang istri yang punya kemauan hanya makan, hanya minum, hanya apa lagi? Tidur. Wa laisa laha ragbatun ay iradatun fi salatin, enggak punya keinginan untuk salat, wala fi taatillah, nggak punya keinginan pengen taat kepada Allah, wala fi taati Rasulih sallallahu alaihi wasallam, nggak punya keinginan untuk taat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala fi taati zaujiha, juga nggak punya kepengenan untuk taat kepada suaminya. Kerjaan cuma apa? Makan, minum, tidur, ngerumpi deh udah. Nah, kan Rasulullah sallallahu fal mar'atu idza kanat bihadhihi sifati aylabatil madmumati kanat mal'unatan ay mub'adatan 'anil khairi min ahlin nari. Perempuan yang bersifat dengan sifat 4 yang telah di atas, sebutkan di atas, ini perempuan mal'unah ay mub'adatan 'anil khairi, dijauhkan dari kebaikan-kebaikan, min ahlin nari, termasuk ahli apa? Ahli neraka, kecuali illa anta tuba ay min dzalika kullihi, kecuali dia taubat dari semua itu. Wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
ilahi bijahil anbiya wal malaika wa bil awliya ijud lana bil ijabati ilahi tawassalna bil Qur'anikal karim tunawwir basirati wa sam'i wa maqalati wa tulhibuni rushdi wa tarzuqani ilmal yaqini tuwaffiqni li husnil ibadati bi asma'ikal husna tajudu bi taubatin nasuhin taghfiru li dhunubi wa zallati wa tanzuruni fi kulli halin wa lamhatin tunajji biha min hawli yawmil qiyamati wa bima astaghfar rasulik tashrahu li sadri tuyassiru li amri wa tamshi fawqa al-bati wa bil anbiya'i wal malaikatil kiram tuhaqqiqu bittaqwa wa idraki kifayati bihim wa bil awliya'i tulhiquni bihim wa dhurriyyati wa syi'ati wa ashirati wa tasrifu anni kulla sharrin bihaqqihim wa sharrin sharrin min insi wa jinnati bifadlika bashirni bihusni khawatimi wa birrahmati adkhilni bidaril iqamati alaihim minal mawla salatun wa taslimun wa ridwanun istajib ilahi munajati ilahi bijahil anbiya wal malaika wa bil awliya ijun lana bil ijabati ya amanal khaifin amina mimma nakhaf ya amanal khaifin sallimna mimma nakhaf ya amanal khaifin najjina mimma nakhaf ya amanal khaifin aminna mimma nakhaf ya amanal khaifin sallimna mimma
يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف سألت الله بارينا يبلغنا أمانينا سألت الله بارينا يبلغنا أمانينا ويذهب مننا الأكدار بجاه المصطفى المختار ويذهب مننا الأكدار بجاه المصطفى المختار بجاه المصطفى المختار سألت الله بارينا يبلغنا أمانينا سألت الله بارينا يبلغنا أمانينا ويذهب مننا الأكدار بجاه المصطفى المختار ويذهب مننا الأكدار بجاه المصطفى المختار بجاه المصطفى المختار سألت الله بارينا يبلغنا أمانينا سألت الله بارينا يبلغنا أمانينا ويذهب مننا الأكدار بجاه المصطفى المختار ويذهب مننا الأكدار بجاه المصطفى المختار بجاه المصطفى المختار اللهم إني استودعتك ما قرأت وما سمعت فاردده إلي عند حاجتي إليه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله على نعم الله الحمد لله على بركات الله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا والحمد لله رب العالمين يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.